सरस्वती वादेभिर्वाजिनीवतीशात्परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः वदन्ति सानो मन्त्रे समूर्तं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशमे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोस्तुते महागणपतये नमः श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः श्रुति पुरन्दराभ्यां नमः अरुन्धती वसिष्ठदेवाय नमस्कार इष्टदेवताभ्यो नमो नमः देवी देवतायै नमो नमः मनस्वरूपी तल्लिदंड्रुलु मनस्फूर्तिगा उत्साहार्य देवो भव श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम అక్షతలు తీసుకొని మీ పైకి వేసుకుంటే మీ కులదైవం ఇష్టదైవం ఎవరైతే ఉన్నారో వారి అనుగ్రహం ద్వారా ఈ కార్యక్రమం మనం చేసుకుంటున్నాము. మహాజనేభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యో వేదవిద్భ్యో నమో నమః శ్రీ గురుభ్యో నమః హరి ఓం ఆజంజా హస్తం రక్షాల్య మాధవాయ స్వాహ గోవిందాయ నమః ఆజంజా హస్తం రక్షాల్య आजंजाहस्तं रक्षाल्य केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः आजंजाहस्तं रक्षाल्य केशवाय स्वाहा केशवाय नमः नारायणाय स्वाहा नारायणाय नमः माधवाय स्वाहा माधवाय नमः मूसाताय नीत्वा आजंजा हस्तं रक्षाल्य केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्री पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः भगवान वाचनस्मृति निभारि जलसेन पक्षे साधनगा उत्तिष्ठन्तो बोधविषादाः ये ते भूमिभारकाः ये तेषाम् అవిరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమారభే మగవాళ్ళిద్దరూ ముక్కు పట్టుకొని కుడి ముక్కులో గాలి వేసి ఆ ముక్కులో వదిలేయాలి అలా ముక్కు సాగు చేయాలి ప్రాణానాయం యా ఓం భూః ఓం భువః ఓం సువః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓమాపో జ్యోతిరసోమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్సువరో దురితక్షయ ద్వారా శ్రీ పార్వతీ పరమేశ్వర ఉద్దిశ్య श्री पार्वती परमेश्वर प्रीत्यर्थम शंभोः आज्ञया प्रया ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेत वराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य आग्नेय प्रदेशे कृष्णा कावेर्योः मध्य प्रदेशे मम स्वगृहे लक्ष्मीनिवासे गोब्राह्मण हरिहर गुरुचरण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यवहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये क्रोधी नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ आश्वयुध मासे कृष्णपक्षे अद्य
द्वितीयायां तिथौ वासरः वासरस्तु शुभवासर शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ मम पूर्व संकल्प प्रकारेण अग्निपालगोत्रोद्भवस्य राघवरेड्डी नामधेयस्य धर्मकान्तायाः लीलावती नामधेयवत्याः सह कुटुम्बानां यजमान्योजमान्यस्य कर्मल्लगोत्रोद्भवस्य प्रीतम रेड्डी नामधेयस्य धर्मकान्तायाः मेघना नामधेयवत्याः सह कुटुम्बानां अंदर नमस्कार చేసుకొని చెప్పండి మమ సహ కుటుంబానం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం మమ ధర్మ అర్థ కామ్య మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం మమ इष्ट कामितार्थ सिद्ध्यर्थम मम मनोभीष्ट मनस्संकल्प सिद्ध्यर्थम मम जातकरीत्या संपूर्ण जन्म नक्षत्र नाम नक्षत्र जन्म लग्न जन्म राशि जन्मांश वशातु मम नाम नक्षत्र नाम लग्न नाम राशि नामांश वशातु ये ये ग्रहाः अरिष्ट स्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणां अत्यंत अतिशय आनुकूल्यता फल प्रसाद सिद्ध्यर्थं संपूर्ण आचरित मम दाम्पत्य सुख जीवन योग्यता फल प्रसाद सिद्ध्यर्थं मम व्यापार दिन दिन अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं संपूर्ण सकल कार्य दिग्विजयता सिद्ध्यर्थं संपूर्ण सकल दोष सकल आटंक निवारण सिद्ध्यर्थं मम गृहे संपूर्ण नित्य निवास सिद्ध्यर्थं मम गृहे संपूर्ण अष्टलक्ष्मी देवता नित्य निवास सिद्ध्यर्थं संपूर्ण सकल आटंक दोष निवारण सिद्ध्यर्थं मम दाम्पत्य सुख जीवन योग्यता सिद्ध्यर्थं मम विवाह अनंतर संपूर्ण सकल आटंक दोष निवारण सिद्ध्यर्थं जातकरीत्या संपूर्ण सकल कार्य दिग्विजयता सिद्ध्यर्थं मम जातकरीत्या संपूर्ण सकल भय दोष निवारण सिद्ध्यर्थं दाम्पत्य सुख जीवन शतजीवन योग्यता फल प्रसाद सिद्ध्यर्थं शीघ्रमेव अतिशीघ्रमेव अतिशीघ्रमेव सत्संतान योग्यता फल प्रसाद सिद्ध्यर्थं मम धर्मपत्न्याः संपूर्ण दीर्घ सौमंगल्यामि वृद्ध्यर्थं शान्त्यर्थं संपूर्ण रमासहित मम सह कुटुम्बानं संपूर्ण रमासहित वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता दिव्य परिपूर्ण कटाक्ष सिद्ध्यर्थं रमासहित वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता व्रताख्यं कर्म करिष्य मानः आदौ तदंग साक्षी देवता आराधना आवाहन अर्चना पूजांच कर्म करिष्य मानः आदि पूजांच कर्म करिष्य मानः इति संकल्प्य नक्षत्र पुष्पाలు చేతిలో వేసుకున్న అందరూ కూడా भद्रां विष्णवे निष्कोदने भागीरथी च विख्याताः कलशोदकेन पूजां प्रोक्ष्य
श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः सांगं पलकंडि सांगं सायुधं सवाहनं सशक्तिं सपत्नीं सपुत्रं सपौत्रं सपरिवारं समेतं प्रथमतः महागणपति देवतां आवाहयामि स्थापयामि मम पूजयामि ओम मसनी देवन रत्नाचक्षपन प्राणमः नमः देहे మందావతం వేదభావేన విపేస్మిన్ సన్నిధిం గురు శ్రీమన్మహాయ నమః ధ్యానం మనసులో ఓం మహాగణపతయే నమః అని అనుకుంటూ వినాయకుని మనసే దైత్యకం నతాశుభాషు నాశకం నమామితం వినాయకం నతేతరాతి భీకరం నవోదితాత్క భాస్వరం నవత్సురారి వినాశభీషణం ధనంజయాయం తమేకదంతమేకదం విచింతయామి సంతతం మహాగణేశ పంచరత్నమాదరేణ జనాదు పలకటి వినాయక నమస్తుభ్యం సతతం మోదక ప్రియ మమ సర్వకార్యేషు మమ సకలకార్యేషు सर्वदा महागणपतये नमः सुवर्ण तव पादारविन्दयोः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि हस्तयोः विधि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः वस्त्रार्थं स्वामर्दिकं वस्त्राणि ताक नमस्कारं చేసుకోండి वस्त्रं समर्पयामि यज्ञसूत्रार्थं अक्षतान् समर्पयामि यज्ञसूत्रार्थं अक्षतान् समर्पयामि अतः पुष्पैः अक्षतैः पूजयामि आ पुष्पाలు తీసుకోండి महागणपतये नमः आनंदकर्पूरं महागणपतये नमः आनंदकर्पूरं नीराजनन्दर्शयामि नीराजनानन्तरं शुद्ध आचमनं समर्पयामि ओमी जय बोलो गणेश महाराज की जय हर नमः पार्वती पुत्राय हर हर महादेव हर मंत्रपुष्पं सुमुखस्नजायते पलकंडि नमो नाथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव मम सर्वकार्येषु सर्वदा महागणपतये नमः कर्मपादारविन्दयोः अनेक वेदोक्तसमन्नदिव्या मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि मनसा भावेन प्रदक्षिणं भगवत् चेतन नीडु मंत्रहीन मूर्ति सार्లు नीडु వేసి దాని తర్వాత అబ్బాయి చూడండి पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तुते अनया ध्यात्मकः सर्वं श्री महागणपति देवता सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु నీళ్ళు మాత్రమే కింద వదిలిపెట్టి అక్షరాలు అక్కడ వేసేసి నమస్కారం చేసుకోండి महागणाधिपतये नमो नमः महागणपति प्रधानं विद्यमानस्य शिरदा ब्रह्मामि पूर्वादस्वप्नादनि संपूर्ण संपूर्ण महागणपति अनुग्रहादि द्वारा शीघ्रमेव संपूर्ण सतं रमासहित वीरवेंकट नमः यथास्थानं प्रवेशयामि क्षेमार्थं पुनरागमनाय च पुनः संदर्शनाय च आडवार नमस्कार सत्यनारायण स्वामी देवता अनुग्रह आदौ प्रथमतः मंडपस्थित आवाहित सकल देवी देवता आराधना आवाहन
अर्चन पूजां च करिष्ये नमः। ओम आदौ प्रथमतः इंद्राज स्थापयामि मम पूजयामि स्थापयामि मम पूजयामि। ओम जमाय सोमको सनत जमाय हुता हविः यमगोह यज्ञो गच्छत्यक्तिसोतो अरङ्कृतः दक्षिणदिग्भागे यमधर्मराज दिक्पालक देवता आवाहयामि स्थापयामि मम पूजयामि। दिक्पालक देवता आवाहयामि स्थापयामि मम पूजयामि। ओम इमं मे प्रणश्रुतेव वज्राटमणजा त्वामवस्किरा स्थापयामि मम पूजयामि। ओम तव वागर्धस्पते त्वष्टुर्गामातरध्वजा आं स्यावृणीमहे वायुव्य दिग्भागे वायुव्यं दिक्पालक देवता आवाहयामि देवता आवाहयामि। ओम तमीचानं जगतस्तस्थुषस्पतिमहे भजं भूषा नोति सामेत सामसत्प्रथे रक्षता पायदत्तस्पस्तजे ईशान्यदिग्भागे ईशानं दिक्पालकं देवता आवाहयामि आवाहयामि मम पूजयामि। सूर्य अधिष्ठेतु संप्राप्ते सूर्य पूजां च कारयेत् सूर्यध्यानं प्रवक्ष्यामि मम आत्मपीडोप उपशान्तये। ओम सूर्यग्रहाय नमः। ओम कृष्णे रथा वर्तमानो निवेशि नम संवर्तिंच हिरण्यदृगारधेना देवोजागनार्पश्चन्नो रुण्डुडिस्तुनन् अग्नि दोतमणिम हेवतार मिश्रितम अग्नि यज्ञस्य सुकृतम ओम तद्रुद्राज प्रचेतसे वेष्टमा संजसे ओचे वन्दवगं हृदे ओम भोर्भवस्वः अधिदेवताभ्रं सपौत्रं सपरिवारं समेतं मंडपं मध्ये पद्मिनी उषा छाया देवी सूर्यनारायणं स्थापयामि मम पूजयामि। ओम चंद्रग्रहाय नमः। चंद्र अरिष्टेतु संप्राप्ते चंद्र पूजां च कारयेत् चंद्रध्यानं प्रवक्ष्यामि मम मनःपीडग्रहं सांगं सायुधं सवाहनं सशक्तिं सपत्नीं सपुत्रं सपौत्रं सपरिवारं समेतं मंडप मध्ये सूर्यग्रहस्य आग्नेय दिग्भागे अतिदेवता प्रत्यतिदेवता सहिता चंद्रग्रह देवता आवाहयामि स्थापयामि मम पूजयामि। ओम कुजग्रहाय नमः। कुज हरिष्ठेतु संप्राप्ते कुज पूजां च कारयेत् कुजध्यानं प्रवक्ष्यामि मम रोगपीडोप उपशान्तये। ओम कुजग्रहाय नमः। ओम अत्यनमो अर्धाय जगज्जा अयं अपागुरेतासो जन्मदे सोनाकृते देववादक्षरा निवेदने शिक्षा नशं सप्रधाः क्षेत्रस्कपदना वजकं हितेने वजजामसि नामस्वं कोश इत्रवादनो मृडातीतसे। ओम भूर्भुवस्वः अतिदेवता प्रत्यतिदेवता सहिता कुजग्रहे आगच्छ कुजग्रहं सशक्तिं सपत्नीं सपुत्रं सपौत्रं सपरिवारं समेतं मण्डपमध्ये सूर्यग्रहस्य दक्षिणदिग्भा कुजग्रह देवतां आवाहयामि स्थापयामि मम पूजयामि।
सग्रहाय बुध अरिष्टेतु संप्राप्ते ज्ञानं प्रवक्ष्यामि मम बुद्धिपीडोप उपशान्तये ओम बुधग्रहाय नमः ओम मद्भ्यस्मात् प्रतिजागतेन विष्ठा भूते जगोदनेथा भजिंचा पुनः पुण्वक्तस्मा बदरिगमान वन्वादानो सेत्वयन्तमेतम् इदं विष्णुविचक्रमे तेषानदेवतं समूढमस्य वागुंसने सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभोवं विश्वतो प्रतिपाद्यतिष्ठत्यजां कुलम् ओम भूर्भुवस्वः अतिदेव ओम बुधग्रहे यः आगच्छ अतिदेवता प्रत्यतिदेवता सहित बुधग्रहे आगच्छ बुधग्रहं सांगं सायुधं सवाहनं सशक्तिं सपत्नीं सपुत्रं सपौत्रं सपरिवारं समेतं मण्डपमध्ये सूर्यग्रहस्य ईशान्यदिग्भागे अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिता बुधग्रह देवताम् आवाहयामि स्थापयामि मम पूजयामि पुत्र पीडोप उपशान्तये मम उद्योग पीडोप उपशान्तये मम व्यापार पीडोप उपशान्तये ओम गुरुग्रहाय नमः ओम बृहस्पतिर्गरः आद्यमद्भाद्रमज्जनेषु बृहस्पतिर्गरः आद्यमद्भाद्रमज्जनेषु यद्गीते गच्छमधत्तप्रजा तस्मात् द्रविणं तेहि चक्रं ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरुचो वेन आवः समुद्रया उमा अष्टविष्ठाः सदष्टजानुदष्टमः ओम भूर्भुवस्वः अधिदेवता प्रत्यधिदेवता से अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिता गुरुग्रहे आगच्छ गुरुग्रहं सांगं सायुधं सवाहनं सशक्तिं सपत्नीं सपुत्रं सपौत्रं सपरिवारं समेतं मण्डपमध्ये सूर्यग्रहस्य उत्तरदिग्भागे अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिता श्री गुरुग्रहदेवता आवाहयामि स्थापयामि मम पूजयामि शुक्र अरिष्टेतु संप्राप्ते शुक्र पूजां च कारयेत् शुक्रध्यानं प्रवक्ष्यामि मम पत्नी पीडोप उपशान्तये ओम शुक्रग्रहाय नमः ओम शुक्रग्रहाय नमः ओम शुक्रन्ते अन्यत्रदन्ते अन्यत्रिशरोपे अहनीत्यपरिवासी विश्वाहिमाया अपतिस्पथावो भद्रादे पूषन्यहराजरस्तो इन्द्राणि मासुनानिषु सुपत्नी महमश्रमं नद्यस्या अपरञ्चन जलसामरते पतिः इन्द्रमरुत्वयपानि स्वं यथाशार्याते अभिपस्वितस्यां तवप्रणीते तपशूरशर्मण्णाविवादन्ति अभिस्त्रिजग्नाः ओम भूर्भुवस्वः अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सीता शुक्रग्रहे यः अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिता शुक्रग्रहे यः आगच्छ शुक्रग्रहं सांगं सायुधं सवाहनं सशक्तिं सपत्नीं सपुत्रं सपौत्रं सपरिवारं समेतं मण्डपमध्ये सूर्यग्रहस्य पश्चिमदिक् सूर्यग्रहस्य प्राग्दिग्भागे अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिता शुक्रग्रह देवता आवाहयामि स्थापयामि मम पूजयामि अरिष्टेतु संप्राप्ते शनि पूजां च कारयेत् शनिध्यानं प्रवक्ष्यामि मम प्राणपीडोप उपशान्तये ओम शनिग्रहाय नमः ओम समग्रग्रहस्तरच्छन्नस्तवधूर्यः संवादो वात्मनवा अपस्रितः यवाय स्वामगो सुरत यवाय हुता हविः अगोह जग्नागच्छत्यग्निदेवता सहिता शनैश्चर ग्रहे आगच्छ शनैश्चर
ग्रहं महातेजो सांगं साधितं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्रं सपौत्रं सपरिवारं समेतं मंडप मध्ये सूर्यग्रहस्य पश्चिमदिग्भागे देवता प्रत्यधिदेवता समेता श्री शनैश्चर ग्रहदेवता आवाहयामि स्थापयामि मम पूजयामि राहुध्यानं प्रवक्ष्यामि मम कर्णः कण्ठः पीडोपशान्तये ओम राहुग्रहाय नमः ओम गजानश्चित्र राहुग्रहे इह आगच्छ मम पूजयामि ओम केतुग्रहाय नमः उपशान्तये मम मृत्युपीडोपशान्तये ओम केतवे नमः ओम केतुं तन्मन्न केतवे सोमनिजा समरत्रजायथाः सचित् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिता केतुगणे इह आगच्छ केतुगणं तिं सपत्नीं सपुत्रं सपौत्रं सपरिवारं समेतं मण्डपमध्ये सूर्यग्रहस्य वायुव्यदिग्भागे अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित केतुग्रह स्थापयामि देवताय नमः ओम स्थापनानन्तरमिदमग्यमिदं पाद्यमिदमागमनित्यं सकल आराधने सनः परुशतति दुर्गान् विश्वानावे वसन्धन्दरिता यज्ञं गणानान्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनां नन्नोदरस्य धारणं मण्डपमध्ये महागण आवाहयामि क्षेत्राद्रौरादिदृहे मण्डपमध्ये क्षेत्रयामि ये अभयंकरं देवता आवाहयामि प्रतिजानि यस्मान् स्वामेशो मम पूजयामि पंचलोकपालक देवतायै नमो नमः स्थापनानन्तरमिदमग्रन्थं पुष्टिवर्धन सर्वापमृत्यो देवता आवाहयामि स्थापयामि मम पूजयामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आवाहयामि स्थापयामि अकड़े स्थापयामि मम पूजयामि निवारण नक्षत्र मम जन्म नक्षत्र उब्बा नक्षत्र देवता आवाहयामि नक्षत्र मम मम धर्मपत्नी नक्षत्र ज्येष्ठ नक्षत्र देवता आवाहयामि कदा स्थापयामि मम पूजयामि ओम पूजयामि ओम ब्रह्मा देवानां प्रदीर्घ विप्राणां वैश्वानृगानां श्रेणो विप्रा वस्वदर्पणा ओम सोम पवित्रमत्यवती देवी समेत चतुर्मुख ब्रह्म देवता आवाहयामि स्थापयामि मम पूजयामि ओम इदं विष्णुपदक्रमे त्रेधानदेवतं समो नमस्तमागोसरे सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिं विष्णुतो वृत्वात्यतिष्ठत्सां कुलं मण्डपमध्ये मूर्तिदेवता द्वितीयदेवता महालक्ष्मी समेत महाविष्णु देवता आवाहयामि स्थापयामि मम पूजयामि असुनीते स्वस्ति ओम वाम आसन्न अथ प्राणः अथो चक्षुः अजो श्रोत्रं अभवोर्पणं पूर्वोरोधः अष्टाविश्वाण्यङ्गानगणोहन्ति स्वां जगन्नाथ यावत् पूजावसानकं तावत् त्वं प्रतिभावेन नवरत्नखण्डा एव सिंहासनं समर्पयामि अग्रदिशिसेवि एव सिंहासनं समर्पयामि
समर्पयामि हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि पादयोः वाक्यं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि अतः पुष्पैः अक्षतैः पूजयामि ముందు కింద వస్త్రం దాకి వస్త్రంతో పాటు వస్త్రం పైన ధాన్యం ఆ ధాన్యం పైన వస్త్రం మళ్ళీ ఆ వస్త్రం పైన తమలపాకు ఆ తమలపాకు మీద నాకు చేయాలి ఇందుకు ఒక శిల్ప మళ్ళీ దానిలో మక్క ఖర్జూరం చిల్లర పసుపు అన్ని తాగాలి ఓం వస్త్రార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి యజ్ఞసూత్రార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి గంధస్య వర్ణంకరణార్థం పుష్పం సమర్పయామి అథ పుష్పైః అక్షతైః పూజయామి ఆ పూలు తీసుకొని నలుగురు ఓం సాక్షి దేవతాయ నమః అని అనుకుంటూ ఓం మక్నజయ నమః ఓం జమాయ నమః ఓం నిర్వితజయ నమః ఓం వరుణాయ నమః ఓం వాజవే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః ఊర్ధ్వపురుషాయ నమః అధోపురుషాయ నమః ఇంద్రాయ నమః సూర్యాయ నమః అగ్నజయ నమః రుద్రాయ నమః చంద్రాయ నమః అపహాయ నమః మహాగౌర్యే నమః ఓం కుజగ్రహాయ నమః ఓం పృథివ్యై నమః క్షేత్రపాలకాయ నమః బుధాయ నమః విష్ణవే నమః नारायणाय नमः बृहस्पतये नमः ब्रह्मणे नमः नमः शनैश्चराय नमः यमाय नमः प्रजापतये नमः आहरये नमः गोदेवताय नमः सर्पराजाय नमः चेतनाय नमः ब्रह्मणे नमः दुर्गाय नमः गणपतये नमः क्षेत्रपालकाय नमः वदाय नमः विष्णवे नमः ओम श्री विष्णवे नमः ओम नारायणाय नमः ओम महालक्ष्मी नमः समाधस्कत्ये नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम पार्वती नमः ओम परमेश्वराय नमः मृत्युंजयाय नमः अपमृत्यभे नमः सकल देवी देवताये ओम नमः योपोजं प्रतिगृह्यता मंडपस्थापा सकल देवी देवताये नमो नमः हरिमल जोपमात्रा पयामि साक्षात् प्रत्यक्षति सुन्दरसदामि योगदीपानन्दनं शुद्धा आचमनं समर्पयामि ओम तृतीयात्मने नमः ओम शुद्धात्मने नमः मध्यमात्मने परमात्मस्तोभागं प्रक्षालयामि शुद्ध आचमनं समर्पयामि ताम्बूलान् समर्पयामि नीराञ्जनं पुण्यश्लोकाय मङ्गलं मनवस्नावासदेवी देवतायै नमो नमः आनन्दकर्पूरमङ्गलनीराजनन्दरे नीराजनानन्दरगशुद्धा आचमनं समर्पयामि हस्तेन रक्षान् धारयामि नमस्करोमि रमारमण गोविन्द गोविन्द आराधनावेन प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि नम पूजां च करिष्ये तस्मात् प्रजापराध सर्वोपचार सर्वोपचार पूजां समर्पयामि अनेन प्रथमतः साक्षी देवता आराधना आवाहन अर्चना पूजा विधानेन भगवान् सर्व देवात्मकः सर्वं श्री मंडपस्थित आवाहित आवाहित सकल देवी देवता सुप्रीत सुप्रसन्न वरदा भवन्तु దీనికి అక్షరాలు వేసేసి बाबाजस्य संगते रमासहित वीरवेंकट क्षीरेण स्नपयामि उससे बाबाजस्य संगते रमासहित वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी देवतायै नमो नमः इति क्षीरेण स्नपयामि देवो सवितोत्मना अत्पच्छ वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी देवतायै नमो नमः आज मधुवातारताय मधुक्षदन्धवः माध्वीर्ण स्कन्धोषदेः मधुनच्छमुतोषसि मधवाण्डोपनस्पतिरमधवागं वस्तसूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः स्वादुपवस्पतिव्याख्यान स्वादेन्द्राय स्वामीः धनाम्नेः स्वादर्मित्राय वरुणाय भावे वायुवे बृहस्पतये भागमृताय पगुंहसः रमासहित वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी देवतायै नमो नमः
సత్యనారాయణ స్వామి దేవతాం ఆవాహయామి. నమస్కారం చేసుకోండి. స్థాపయామి మమ పూజయామి. ఓం మండపస్థావాస్కరదేవీ దేవతాజే నమో నమః. వసునితే స్వస్తి అమృతమామ ప్రాణాదేవిధా స్థానమైతే పరగట్ స్వామిన్నో సర్వ జగన్నాథ యావత్ పూజ వసానకం తావత్వం ప్రీతిభావేన కలశేస్మిన్ మండపేస్మిన్ గ్రహేస్మిన్ సన్నిధిం కురు. మండపస్థావాస్కరదేవీ దేవతాజే నమో నమః. మహేరణాదిత్యుతే యోగస్మృతమూర్తః సత్యవాదితేనః సుధీర్మాతరః తస్మాత్ అరంగమమో యస్యక్ష్యాజనః ఆభోజనీధాజనః శుద్ధోదకస్నానం సమర్పయామి. స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనం సమర్పయామి. వస్త్రార్థమితి వస్త్రం సమర్పయామి. యజ్ఞసూత్రార్థం అక్షతా సమర్పయామి. అథ పుష్పైః ఓం గంధద్వారగంధస్యోపలంకరణార్థం పుష్పం సమర్పయామి. ఓం ఆజనేతే పరాజనే నిర్వారోహంతు పుష్పిణీః అథ పుష్పైః అక్షతైః పూజ. స్వామి చిత్రపటం ఎలా కనిపిస్తుందో స్వామి రూపం ఎలా కనిపిస్తుందో ఆ రూపం అంటే భాగాన్ని గురించి ఉల్ఫో పూజయామి. ఓం ఇంద్రాయ నమః గంధే పూజయామి. అనఘాయ నమః జౌర్ణీ పూజయామి. జనార్దనాయ నమః గురుం పూజయామి. విశ్వశ్వసేన పూజయామి. కుక్షస్థలభవనాయ నమః వదనం పూజయామి. లక్ష్మీ వక్షస్థలస్థితాయ నమః వక్షస్థలం పూజయామి. శంఖచక్రపదాయ నమః బాహుం పూజయామి. కంఠాయ నమః కంఠం పూజయామి. పూర్ణేంద్రవక్త్రాయ నమః వక్త్రం పూజయామి. కుందవదంతాయ నమః దంతాన్ పూజయామి. నాసికాగ్రహాయ నమః నాసికాన్ పూజయామి. సూర్యచంద్రాగ్రహాయ నమః నేత్రే పూజయామి. సహస్రాయ నమః జలం పూజయామి. శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. సర్వాణ్యంగాని పూజయామి. పుష్పాలు తీసుకొని అష్టోత్తరం చెప్పుకుంటాను. స్వామి దగ్గర సత్యనారాయణ నమః చెప్పుకుంటూ పూజ చేస్తున్నాను. శౌర్యే నమః చక్రవాణయ నమః జనార్దనాయ నమః వాసుదేవాయ నమః జగత్యాయ నమః వామనాయ నమః జ్ఞానపంజరాయ నమః అచంచలాయ నమః శ్రీవత్సరాయ నమః అఖిలాధరాయ నమః ఓం త్రిలోకవిదితాయ నమః సర్వలోకవిదే నమః త్రివిక్రమాయ నమః సర్వేశాయ నమః సర్వసాక్షికాయ నమః హరయే నమః శార్ణే నమః హరయే నమః శేషాయ నమః హారాయుధాయ నమః సహస్రబాహవే నమః అవ్యక్త అవిద్యాయ నమః కుక్షస్థల భవనాయ నమః ఖగవాహనాయ నమః ఇలాందేహాసాయ నమః గుహాసనాయ నమః ఓం భక్తప్రియాయ నమః జగత్పూజ్యాయ నమః అగ్రాంతకాయ నమః సర్వలోకారత్నాయ నమః విశ్వశ్వతే నమః చతుర్భుజాయ నమః శ్రీరమాసహిత వీరవేంకట సత్యనారాయణ స్వామి దేవతాజీ నమో నమః. నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాక్షత షోడశ అష్టోత్తర శతనామ పూజాం సమర్పయామి. పూజానాంతరధూపం పరిమళధూపమాఖ్యాపయామి. సాక్షాత్ ప్రత్యక్ష దీపం దర్శయామి. ధూపదీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనం సమర్పయామి. నైవేద్యం తత్వబాలో ప్రక్షాళయామి. ఘాతమనం సమర్పయామి. తాంబూలాన్ సమర్పయామి. స్వర్ణం పాపప్రణాశనం స్వర్ణం నిరంకరం యస్మాత్ తదశాంతిం ప్రయచ్చమే. శ్రీరమాసహిత మోహనరూపాయ పుణ్యశ్లోకాయ మంగళం. సత్యనారాయణ స్వామి దేవతాజీ నమో నమః. నీరాజనందరజామి. నీరాజనానందరం శుద్ధాచమనం సమర్పయామి. నమస్కరోమి. కమారమణ గోవింద గోవింద. నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి. భవేత్ జన్మని జన్మని. ఆ ఫలాన్ని మనసును కోరుకొని ఒకసారి చెప్పుకొని ఆ స్వామి ఆసనంలో స్వామి పాదాలు చెప్పుకొని ఆఖరిలో మీకు ఎవరికైనా వాళ్ళు తీసుకుంటారు. ఓం కథ ప్రథమ కథ ప్రారంభ. మొత్తం 5 కథలు. చాలా శ్రద్ధగా వినండి. ఎవరితో మాట్లాడకండి. మీరు కూడా మాట్లాడండి. ఓం ఏకదానైం ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే తజే. అక్షరం తీసుకున్నాను. ఏకదానైమి శారణ్యే సూతం పౌరాణితం ఖలు. పూర్వం ఒకప్పుడు శౌనకాది మహామునుడు. శౌనకాది మహాముడు అంటే కొంతమంది ఋషులు, అలాగే గురువులు. నైమిషారణ్యంలో అంటే నైమిషారణ్యం అంటే అడవి అని అర్థం. కొంతమంది శిష్యులందరూ కూడా కూర్చొని గురుగారిని ఇలా అడుగుతున్నారు. ఏమని?
ఓ గురువర్య విద్యానంతా కూడా చాలా చక్కగా చెప్పారు కదా. అయితే ప్రతి మంత్రానికి ఒక అర్థం అనేది ఉంటుంది కదా, అలాగే ప్రతి మంత్రం వెనకాల ఒక కథ అనేది ఉంటుంది కదా, అలాగే ప్రతి మంత్రానికి ఎలా అయితే కథ ఉంటుందో అలాగే మనుష్యులు ఉన్నారు కదా కింద, అలాగే ప్రతి లోకంలో కూడా చాలా అందరూ కూడా మానవులందరూ కూడా చాలా చక్కగా ఉన్నారు కదా. అయితే భూలోకంలో మానవులు ఎలాంటి కష్టాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ కష్టాలు చాలా అనుభవిస్తున్నారు కదా, ఆ కష్టాన్ని కూడా తొలగిపోవడానికి ఈ రోజు ఉపాధ్యాయుల్లో ఈ రోజు ఆ కథ చెప్పండి, వాళ్ళకి ఆ కష్టాలు ఎలాగే తెలుగుందరూ కూడా కూర్చొని గురువు గారిని అడుగుతారు. అందులో ఆ గురువు గారు ఆ ఋషులందరూ కూడా చెప్తున్నారు ఏమని, పూర్వం ఇదే విధంగా అంటే మీరు నన్ను ఏ విధంగా అయితే అడిగారో ఇదే విధంగా నారద మహాముని శ్రీ మహావిష్ణువుని అడుగుతాడు. అప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు ఎలా అయితే ఏ విధంగా అయితే నారద మహాముని చెప్తాడో శ్రద్ధగా వినండి అని చెప్పి గురుగారు మొదలు పెడతారు. ఇంకా శిష్యులందరూ వింటూ ఉంటారు. పూర్వం ఇదే విధంగా నారద మహాముని ఒక దగ్గర ఉండడం అనమాట. అంటే లోక సంచారి, లోకంలో ఎక్కడెక్కడ ఏం జరుగుతాయి ఏ వార్తలు తెలుసుకొని ఎక్కడెక్కడ చెప్దామని చెప్పి నారద మహాముని తిరుగుతూ అన్ని వార్తలంతా కూడా తింటూ ఎవరికైతే ఏ వార్త అయితే నచ్చదో ఆ వార్త చెప్తుంటాడు అనమాట. అలా చెప్తూ ఇంకా ప్రతి లోకం అంతా కూడా తిరుగుతుంటాడు. తిరుగుతూ మనకి మొత్తం 7 లోకాలు అనమాట. అంటే అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల అంటే ఈ 7 లోకాల్లో భూలోకం వచ్చేసరికి 4వ లోకం అనమాట. ఈ 4వ లోకంలో నారద మహాముని ప్రతి ఒక్క లోకానికి వెళ్తాడు అనమాట. ప్రతి ఒక్క లోకంలో ఒక మినిమం 1 గంట సేపు ఉంటాడు అనమాట. 1 గంట సేపు ఉండి అక్కడ జనాలందరినీ కూడా చూస్తూ వారు ఏదైతే శుభ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారో ఏదైతే పుణ్య కార్యక్రమాలు ఏదైతే చేస్తున్నారో ఆ పుణ్య కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తూ వాళ్ళకి సంపూర్ణమైన ఫలితాన్ని ఇస్తూ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇంకో లోకానికి వస్తారు. ఇలా ప్రతి లోకంలో కూడా తిరుగుతూ అనుకోకుండా మన భూలోకానికి వస్తారనమాట. ఈ భూలోకానికి వచ్చిన అనంతరం ఎప్పుడైతే భూలోకంలో అడుగు పెడతాడో ఈ భూలోకంలో అడుగు పెట్టిన వెంటనే ఈ భూలోకంలో మానవులందరూ కూడా ఎలాంటి మూట కట్టుకుంటున్నారు. అలా ఏదైతే అనారోగ్యాన్ని ఆ అనారోగ్యాన్ని కూడా బాధపడుతున్నారు. వీరికి అనారోగ్యాలు ఇంత పాపం దేని వల్ల వచ్చింది అని చెప్పి అనుకుంటూ అంటే పూర్వజన్మ కుటుంబ పాపం దేహే తిష్టతి మామకి అంటే పూర్వ జన్మలతో చేసుకునే పాపం ఉందో ఆ పాపం అనుభవించకుండా మరణించారు. ఇప్పుడు ఆ పాపాన్ని అనుభవించడానికి మళ్ళీ జన్మించారు అని చెప్పి వీళ్ళంతా కూడా ఇలా బాధపడుతూ ఉంటారు. ఇలా నారద మహాముని వాళ్ళందరి గురించి ఆలోచిస్తూ వీళ్ళకి ఈ కష్టాలని కూడా తొలగిపోవడానికి ఉపాయం ఎక్కడ దొరుకుతుంది చెప్పి ముందుగా నారద మహాముని తన తండ్రి దగ్గరికి వెళ్తాడన్నమాట. తన తండ్రి ఎవరు? బ్రహ్మ. నారద మహాముని తండ్రి బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్తాడు, సత్యలోకానికి వెళ్తాడు. ఇలా సత్యలోకానికి వెళ్తూ ఉండగా ఈ నారద మహాముని ముందుగా వస్తున్నది తెలుసుకున్న బ్రహ్మ సరస్వతి ఇద్దరు కూడా అమ్మో నారద మహాముని వస్తున్నాడు, ఇప్పుడు వచ్చి ఏం గొడవ పెడతాడో ఏమో తెలీదు అని చెప్పి నా సరస్వతి బ్రహ్మ దగ్గర కూడా మాట్లాడుతుంటారు. ఎలా కూడా వస్తాడు. ఇలా వస్తూ సందర్భంలో నారద మహాముని మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ అని చెప్పి ఇద్దరు కూడా నమస్కారం చేసుకుంటారు. ఇలా నమస్కారం చేసుకున్న తర్వాత వెంటనే నారద మహాముని ఇలా రాగానే అప్పుడు సరస్వతి బ్రహ్మ ఇద్దరు కూడా అడుగుతారు, నారద మహాముని ఏ కారణం లేకుండా నా లోకానికి రావు కదా, ఏ కారణం చేసి ఇక్కడికి వచ్చి తిని అని చెప్పి నారద మహాముని సరస్వతి బ్రహ్మలు అడుగుతారు. ఇలా అడగడంతో అప్పుడు జరిగిన వృత్తాంతం అంతా కూడా చెప్తారు. ఈ భూలోకంలో మానవులు కష్టాలు అయితే పడుతున్నారో ఆ కష్టాన్ని కూడా పోవడానికి ఏదైనా ఉపాయం తెలియచేయని చెప్పి ఆ ఉపాయం మీ దగ్గర ఏమైనా దొరుకుతుందనే ఉద్దేశంగా మీ దగ్గరికి వచ్చానయ్యా అని చెప్పి తండ్రిని అడుగుతారు. ఇలా అడగడంతో అప్పుడు బ్రహ్మ ఇలా చెప్తాడనమాట, ఏమని మానవుల రాత రాయగలనే తప్ప మానవుల రాత మార్చలేను అని చెప్పి బ్రహ్మ సరస్వతి కూడా చెప్పేస్తాను. ఇలా చెప్పడంతో అందులో అక్కడ ఈయన దగ్గర సమాధానం దొరకదు. ఇలా బ్రహ్మ సరస్వతి దగ్గర సమాధానం దొరకపోగా మళ్ళీ పైలోకానికి వెళ్తారనమాట. అంటే కైలాసానికి వెళ్తారనమాట. కైలాసంలో ఎవరుంటారు మరి ఇక్కడ వచ్చి చెప్తే ఇంకా వెంటనే భూలోకంలో జరిగినంతా కూడా చెప్తారు. ఇలా చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ పార్వతీ పరమేశ్వరు చెప్పగానే ఇలా పార్వతీ పరమేశ్వరు అంటారు ఏమని, మరణానంతరం నాలో ఐక్యం చేసుకునే శక్తి నా దగ్గర ఉంది తప్ప వాళ్ళ కష్టాన్ని కూడా తొలగిపోవడానికి నా దగ్గర శక్తి లేదు అని చెప్పి పార్వతీ పరమేశ్వరు కూడా చెప్పేస్తారు. ఇలా చెప్పేయడంతో ఈయన దగ్గర కూడా సమాధానం దొరకదు. ఇలా వీరిద్దరి దగ్గర సమాధానం దొరకలేదు కాబట్టి ఇంకా నారద మహాముని తన తాతగారి దగ్గరికి వెళ్తారన్నమాట. తన తాతగారు ఎవరు? విష్ణుమూర్తి. ఇంకా వీళ్ళిద్దరి దగ్గర ఎలాంటి మన దగ్గర ఏదైతే ఉపాయం ఏదైతే అనుకుంటున్నామో ఆ ఉపాయం ఎలాగో దొరకట్లేదు కదా, ఎలాగైనా సరే ఈయన దగ్గర అయినా సరే ఉపాయం దొరకాలి అని చెప్పి ఆలోచిస్తూ ఇంకా విష్ణుమూర్తి దేనికి లొంగుతాడని చెప్పి ఆలోచన నారద మహాముని ప్రతి దేవుడు కూడా ప్రతి దేనికో లొంగాల్సిందే కదా, అంటే ఏదో పూజ లొంగాల్సిందే కదా ఉద్దేశంతో అలాగే విష్ణుమూర్తి దేనికి లొంగుతాడా అంటే పొగడతలకు లొంగుతాడనమాట. అలా ఈ నారద మహాముని కూడా ఎప్పుడైతే ఆ లోకానికి వెళ్తాడో అంటే విష్ణులోకానికి వెళ్తూ ఉంటాడో ఆ విష్ణులోకానికి వెళ్తున్నప్పటి నుంచే విష్ణుమూర్తి స్తోత్రాలు విష్ణుమూర్తి పారాయణలు ఇలా చెప్తూ మనస్సుతో ఊహించడం కానీ వాక్కుతో వివరించడం కానీ అంటే మనస్సులో ఇంత అందంగా ఉంటామని అనుకోవడానికైనా సరే మాటలతో ఇంత అందంగా ఉంటామని చెప్పడం అంటే వివరించడానికైనా సరే అతీతమైన రూపగలవాడా ఆది మధ్యాంతర రజ
భక్తుల బాధలు తొలగిన తర్వాత మొత్తం కూడా పూర్తి అయిపోయింది. ఇంకా చదవాల్సింది కూడా పూర్తి అయిపోయింది. ఇలా పూర్తయిన తర్వాత నారద మహాముని పిలుస్తాడు విష్ణుమూర్తి. పిలిచి, ఓ నారద మహాముని, నువ్వు ఏ కారణం లేకుండా నా లోకానికి అసలు రావు కదా, అందులో స్తోత్ర పారాయణ కూడా చేసుకుంటూ వచ్చావు కదా, ఏదో పెద్ద కారణం అంటే పెద్ద కోరిక ఏమైంది, నీ కోరిక ఏదో చెప్పు, తప్పక తీరుస్తాను అని చెప్పి నారద మహాముని వరం ఇస్తారు. ఇలా ప్రమేయంగానే వెంటనే నారద మహాముని, అయ్యా నేను లోకాన్ని కూడా లోక సంచరిస్తున్నాను, అయితే లోకాన్ని కూడా చాలా సంతోషంగా సుఖంగా ఉన్నాయి, ఏదైతే సుఖాలు ఉన్నాయో ఏదైతే కష్టాలు ఉన్నాయో ఆ కష్టాన్ని కూడా ఇద్దరు కూడా భరించలేకపోతున్నారు. అయితే అనుకోకుండా భూలోకానికి వెళ్ళాను. భూలోకంలో మానవులు అంటే చాలా కష్టాలు పడుతున్నారయ్యా, చాలా వాళ్ళకి పాప భీతి ఏదైతే ఉందో ఆ పాప భీతిని చాలా అనుభవిస్తున్నారయ్యా, అసలు పుణ్యం అనేది ఎక్కడా కూడా లేదయ్యా, అంతా కూడా పాపమే, అంతా కూడా పాపం ఉంది. ఆ పాపంతో పాటు వీళ్ళు ఇంకా ఎక్కువగా పాపాలు చేసేస్తున్నారు. అందులో ఆ పాపాలని కూడా తొలగిపోవడానికి చిన్నగా వాళ్ళకి అర్థమయ్యే విధంగా వాళ్ళు చేసుకునే విధంగా వాళ్ళ శక్తులకు ఏదైనా సరే ఒక చిన్నగా ఉపాయం తెలియజేయండి అని చెప్పి నారద మహాముని అడుగుతారు. ఇలా అడగంగానే వెంటనే శ్రీ మహావిష్ణువు ఇలా చెప్తారు. అంటే లోకహితార్థం అంటే లోకం చాలా చక్కగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఒక గొప్ప విషయం అడిగితే అందులకు ఉన్నది. ఆ అవతారం పేరే సత్యనారాయణ స్వామి అవతారం. ఆ అవతారానికి సంబంధించిన ఒక వ్రతం ఉంది. ఆ వ్రతాన్ని కల్పోక్త ప్రకారంలో ఒక వ్రతం అనేది ఉన్నది. ఆ వ్రతం ఈ కలియుగంలో నివాసిస్తున్న ఎవరైతే భక్తులు అంటే జనాలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఎవరైతే భక్తి శ్రద్ధలతో వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారో కింద భూలోకంలో మానవులు దేవుడి పూజ చేయమంటే అసలు చేయరు. ఇంకా పూజ ఈ వ్రతం అంటే అసలు మానవులందరూ కూడా ఈ పూజ చేస్తే ఏం ఫలితం దొరుకుతుంది, ముందు ఫలితం కోసమే పూజ చేస్తారు తప్ప శ్రద్ధ కోసం భక్తి కోసం భయం కోసం అసలు చేయరు. అందులకు ఈ యొక్క వ్రతం చేయమన్నారు కదా, అసలు ఈ వ్రతం ఎందుకు చేయాలి, ఎవరెవరు చేయాలి, ఎన్నిసార్లు చేయాలి, ఎక్కడెక్కడ చేయాలి, ఎవరు ఏ విధంగా చేయాలి సవిస్తరముగా నాకు తెలియచేయండి. ఈ వ్రతం చేయడం వల్ల ఏం ఫలితం కలుగుతుంది, ఎలాంటి కష్టాలు జరుగుతాయి, ఎలాంటి కష్టాలు కూడా అవిస్తాయి, చేస్తే ఎలాంటి కష్టాలైనా సరే సులభంగా తొలగిపోతాయి అని చెప్పి సవిస్తరంగా నాకు తెలియచేయండి. నేను యథావిధిగా కల్పోక్త ప్రకారంగా మీరు నారద మహాముని చెప్తారు. ఇలా అడగడంతో వెంటనే శ్రీ మహావిష్ణువు మొదలు పెడతాడు. ఏమని, శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము సకల కోరికలని కూడా సిద్ధిస్తుంది, సకల ఐశ్వర్యము కలుగు చేస్తుంది, సంతానం లేని వారికి సంతానం కలుగుతుంది, వివాహం కాని వారికైనా సరే వివాహం కలుగుతుంది, సర్వత్ర జయప్రదము కలుగుతుంది. కష్టాలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు లేదా దరిద్రంతో బాధపడుతున్నప్పుడు ఎవరైనా సరే ఈ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే అటువంటి కష్టాలు అలాంటి భయాలను కూడా తొలగిపోతాయని చెప్పి శ్రీ మహావిష్ణువు చెప్తాడు. ప్రవేశం చేసినప్పుడైనా సరే లేదా నూతన వివాహం చేసుకున్న దంపతులైనా సరే లేదా కష్టాలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడైనా సరే యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించవచ్చు అని చెప్పి నారద మహాముని చెప్తాడు. ఇలా చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ నారద మహాముని అడుగుతాడు. ఏమని, ఏ తిథుల్లో యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించాలి అని చెప్పి చెప్తాడు. పౌర్ణమి తిథి కానీ తిథి నాడైనా సరే యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించవచ్చు అని చెప్పి స్వామివారు చెప్తున్నారు. తర్వాత ఏ వారాల్లో యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించాలి అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. దాని తర్వాత ఆదివారం అయినా సరే, శనివారం అయినా సరే, శుక్రవారం అయినా సరే యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించవచ్చును అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. అలాగే ఎవరెవరి యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించాలి అని చెప్పి చెప్తుంటే 4 వర్ణములు పురుషులు స్త్రీలు ఎవరైనా సరే యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించవచ్చును అని చెప్పి చెప్తాడు. ఇలా తర్వాత అసలు ఎన్నిసార్లు యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించాలి అని చెప్పి అడుగుతాడు అనమాట. వెంటనే ఇలా అయిన తర్వాత వెంటనే స్వామివారు చెప్తారు, భూలోకంలో వేరే కలియుగం, త్రేతాయుగం, ద్వాపర ఈ 4 యుగాల్లో ఒకసారి ఆచరించినా చాలు సంపూర్ణ విధానం పెట్టచ్చు. అయితే కలియుగంలో మాసే కృతం పాపం అంటే మాసం అంటే నెలకు ఒక్కసారైనా సరే తప్పకుండా యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించాలి. ప్రతి నెల ఆచరించలేని వారు, శక్తి లేని వారు ప్రతి సంవత్సరానికి ఒక్కసారైనా సరే యొక్క వ్రతాన్ని తప్పకుండా ఆచరించాలి అని చెప్పి స్వామివారు చెప్తారు. అలా ముందుగా ఏ విధంగా యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించాలో చెప్తున్నారు. ముందుగా ప్రాతకాలమే నిద్ర లేచి కాలకృత్యాన్ని కూడా నెరవేర్చుకొని శుచి చేయి నిశ్చల భక్తితో దేవాదేవ శ్రీ సత్యనారాయణ ప్రభో నీ అనుగ్రహం పొందుడికై, కేవలం నీ అనుగ్రహం పొందుడికై ఈ రోజు నీ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరిస్తున్నాను అని చెప్పి ముందుగా మనసులో నమస్కారం చేసుకోవాలి. అలాగే నలుగురు కూడా స్వామిని నమస్కారం చేసుకోండి. అలా నమస్కారం చేసుకున్న తర్వాత అలాగే కాలం అంతా కూడా గడిపేసి మరలా మధ్యాహ్నం కాలం కూడా అలాగే స్వామివారికి నమస్కారం చేసుకొని మరలా సాయంత్రం ప్రారంభం కాలం అంటే సూర్యుడు వెళ్ళిపోయి చంద్రుడు వస్తున్న సందర్భంలోనే దాన్ని ప్రదోష వేళ అంటారు. ఈ ప్రదోష వేళలో యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించాలి. వ్రతం చేసుకునేవారు ఇలా ఆ మండపం అంతా గోమయముతో అక్కి శుద్ధి చేసి కరిపిండి మొదలకు 5 రంగులతో చూర్ణం ముగ్గు వేసి ఆ ముగ్గు మీద నూతన మండపం ఉంచాలి. ఆ మండపం మీద ముందుగా విఘ్నేశ్వర పూజ మొదలకు ఇంద్రాది అష్టదిక్పాలక దేవతలను అలాగే ఆదిత్య నవగ్రహ దేవతలను వీళ్ళందరినీ కూడా ఆవాహన చేసుకోవాలి. ఇలా
ప్రతి ఇంకా స్వామివారి ఇలా చెప్తుంటే నారద మహాముని అడుగుతారన్నమాట. ఏమని? అసలు చేయాల్సింది నీకు ఒక్కరికే కదా పూజ, ఇంకా వీళ్ళందరూ కూడా ఎందుకు చేయాలి, అసలు వీళ్ళందరూ కూడా ఎందుకు చేయాలి అని చెప్పి నారద మహాముని అడుగుతారన్నమాట. ఇలా అడగడంతో అప్పుడు వెంటనే స్వామివారు చెప్తారన్నమాట, వాళ్ళకి కేవలం వీళ్ళంతా కూడా ఎవరైనా అంటే సాక్షి దేవతలు. అంటే సాక్షి దేవతలు అంటే సాక్ష్యం చెప్పే దేవతలు అన్నమాట. ఎవరు చెప్తారు సాక్ష్యం? స్వామివారికి చెప్తారన్నమాట. ఏమని చెప్తారు? మీ దగ్గర ఎంతైతే భక్తి శ్రద్ధలుగా చేస్తున్నారో ఆ భక్తి శ్రద్ధలంతా కూడా చూసి వీళ్ళందరూ కూడా ఆయన చెప్తారన్నమాట. ఏమని? మన నలుగురు కూర్చున్నారు, భక్తి శ్రద్ధలుగానే చేశారు, మా దగ్గర ఎంతైతే భక్తి శ్రద్ధలు చేశారో మీ దగ్గర దానికి 100 రెట్లు ఎక్కువగా భక్తి శ్రద్ధలోనే చేస్తారు అని చెప్పి వీళ్ళు ఎప్పుడైతే ఆయన చెప్తారో అప్పుడు ఆయన విని మన భక్తిని మన శ్రద్ధని అంతా కూడా స్వీకరిస్తారన్నమాట. అందుకే వీళ్ళు సాక్షి దేవతలు అంటారు. అందుకే ఏ విధంగా ఎంత పెద్ద పూజ చేసుకున్నా సరే గణపతి పూజ అయితే చేసుకుంటామో గణపతి పూజ అంతా తప్పకుండా వ్రతం ఈ యొక్క మండపారాధన తప్పకుండా చేయాలని చెప్పి స్వామివారు చెప్తారు. ఇలా స్వామివారు అలా చెప్పిన తర్వాత అలాగే ఆదిత్య నవగ్రహ దేవతలను అంతా కూడా ఆవహించి యథోక్త ప్రకారంగా ఆ మండపై పూజ చేసుకోవాలి. తర్వాత స్వామివారి రూపం అంటే రూపం ఏదైతే ఉందో ఆ రూపం అర్ధ కలశపు బంగారం అయినా సరే, పావు కలశపు బంగారంతో అయినా సరే, ఏదైనా బంగారంతో చుట్టినైనా సరే, లేదా స్వామివారి చిన్న రూపైనా సరే ఆ రూపుని తీసుకొని పంచామృత స్నానాలతో అభిషేకం చేయించి ఆ మండపై ఉంచాలి. మండపై ఉంచి క్షీరంపావు చెప్పున స్వామివారికి నివేదన ప్రసాదం తయారు చేసుకొని ఆ ప్రసాద స్వామివారి ప్రీతిగా గోధుమ నూక లేదో బియ్యం నూక ఏదైనా సరే స్వామివారికి యథోక్త ప్రకారంగా భక్తి శ్రద్ధతో ఆ స్వామివారికి ప్రసాదం తయారు చేసి ఇక స్వామివారికి ముందుగా ఆ మండపం మీద నూతన కలశం వచ్చి ఆ కలశం బంగారం అయినా సరే, వెండి కలశమైనా సరే, ఇత్తడి కలశమైనా సరే, లేదా మట్టి కలశమైనా సరే పెట్టి యథోక్త ప్రకారంగా యథాశక్తి అన్నీ ఆచరించాలి. ప్రకారంగా కల్పోక్త ప్రకారంగా వ్రతాన్ని ఆచరించి సంపూర్ణమైన పూజ అష్టోత్తర శతనామంతో పూజ చేసుకొని కల్పోక్త ఈ యొక్క వ్రతాన్ని సాయంత్రం పూటే ఆచరించగలరు. అలా సాయంత్రం కూడా ఆచరించిన వారు వ్రతం చేసుకునేవారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా భక్తుల్ని బంధువుల్ని మిత్రుల్ని బ్రాహ్మణోత్తముని అందరినీ కూడా పిలుచుకొని కల్పోక్త ప్రకారంగా యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించాలి. అలా సాయంత్రం కూడా ఆచరించి రాత్రి ప్రారంభమంతా కూడా సమాప్తి చేసుకుని అందరితో పాటు బ్రాహ్మణులతో బంధువులతో మిత్రులతో అందరితో అలాగే కూర్చొని కల్పోక్త ప్రకారంగా స్వామివారి సంపూర్ణమైన ఫలితం ఇచ్చే తీర్థ ప్రసాదం ఏదైతే ఉందో ఆ తీర్థ ప్రసాదం కూడా స్వీకరించి అందరితో పాటే కూర్చొని కల్పోక్త కడుపుండా భోజనం చేసుకోవాలి. ఇలా భోజనం చేసిన అనంతరం ఆ రాత్రంతా కూడా నిద్రపోకుండా స్వామివారి భక్తి గీతాలు అయితే ఉన్నాయో ఆ భక్తి గీతాలను కూడా స్వామివారికి సంపూర్ణమైన ఫలితం దక్కే విధంగా స్వామివారి భక్తి గీతాలను కూడా చెప్పుకొని మరణ ప్రాతకాలమే వల్ల అలాగే నిద్రపోకుండా అలాగే మళ్ళీ ప్రాతకాలమే లేచి మళ్ళీ స్నానాలంతా కూడా చేసుకొని రాత్రి చేసిన ఏదైతే పూజ ఏదైతే ఉందో ఏదైతే వ్రతం ఉందో మళ్ళీ రాత్రంతా చేసిన పుణ్యం ఏదైతే ఉందో ఆ పుణ్యం అంతా కూడా స్వామివారి పాదాల మీదుగా వదులుతున్నగా భావిస్తూ ఈ పుణ్యం అంతా కూడా నీకే సమర్పిస్తున్నాను అని చెప్పి మనసులో నమస్కారం చేసుకుని రాత్రి చేసిన రాత్రంతా చేసిన ఫలితంతా కూడా స్వామివారి పాదాల దగ్గర అక్షతలు నీళ్ళ రూపంలో స్వామివారి పాదాల దగ్గర వదిలేమని చెప్పి సాక్షాత్గా స్వామివారు ఇలా నారదమామి చెప్తారు. ఇది ఈ భూలోకమున ఈ కలియుగమున నారాయణ స్వామి దేవతాదే నమో నమః నమః ద్వితీయాత్మనే నమః తృతీయాత్మనే నమః చతుర్థాత్మనే నమః పంచమాత్మనే నమః పరమాత్మస్తోపాద వృక్షాణతాన్ని ముక్తాములు తీసుకొని ఎవరో తీసుకొని స్వామి కలశానికి తాగిచ్చే విధంగా తాగిచ్చి ఒక చిన్న పెట్టేసేది. మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం సదాశివ వీరమే నారాయణ స్వామి దేవతాయే నమో నమః ఆనంద కర్పూర మంగళ నీరాజనందర జగామి నీరాజనానందరమగే శుద్ధ ఆచమనం సమర్పయామి హస్తేన రక్షాన్ ధారయామి నమస్కరోమి ప్రమారమణ గోవింద గోవింద నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్ మంత్రపుష్పం సమర్పయామి సకలాభావేన పూజాం సమర్పయామి. ఏదైతే పుణ్యం ఉందో అంతా కూడా సంపాదించుకొని ఇంకా ఈ సాయంత్రం పూట అవుతుంది అది మీ ప్రయాణం మంచిది కాదనే ఉద్దేశంతో పడవ ఒడ్డున పెట్టుకొని నిద్రపోతూ ఉంటారన్నమాట. ఇలా నిద్రపోతున్న సందర్భంలోనే ఇంకా స్వామివారు వీళ్ళంటే వీళ్ళు వైశ్యులు కాబట్టి ఒక చిన్న పరీక్ష పెడదామనే ఉద్దేశంతో ఇంకా సాక్షాత్ స్వామివారే ఒక సన్యాసి రూపాన్ని ధరించి ఆ వైశ్యుల దగ్గరికి వెళ్తారు. వైశ్యుల దగ్గరికి వెళ్తే అంటే ముందు ఆ పడవ దగ్గరికి వెళ్తారన్నమాట. ఈ పడవ దగ్గరికి వెళ్తున్న వెంటనే ఇంకా స్వామివారు చెప్తారన్నమాట, ఈ పడవలో ఏదో ఉన్నాయి కదయా అందరూ కూడా చెప్పుకుంటున్నారు, ఆ పడవలో ఏముంటే నీకెందుకు ఆ పడవలో ఏమీ లేవు అని చెప్పి చెప్తారు. అదే వెంటనే ఏదో మేము వ్యాపార నిమిత్తం తెచ్చుకున్న ఆకులు అలములే ఉంటాయా ఇంకేమీ ఉండవు.
ఆ రాజు ఆ దుఃఖాన్ని తట్టుకొని ఇంకా రాజ్యాన్ని వెళ్ళడానికి మళ్ళీ బయలుదేరతాడు. ఇలా బయలుదేరుతూ మళ్ళీ స్వామివారి మాయ ఇంకో దూత అంటే మళ్ళీ అదాన్ని ఆపి, ఓ రాజా నీకున్న ఇద్దరు చెప్తారు. ఆ నారద మహాముని ఆ స్వామివారి చెప్పిన వ్రత విధానం అంతా కూడా కల్పోక్త ప్రకారంగా ఋషులు. ఈ ఋషులందరూ కూడా ఆ దరిద్రం అంతా కూడా బయటపడడానికి మిక్కిలి సులభమైన మార్గము. రమాసైత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి దేవత ప్రథమ కథ సమాప్త. అక్షర కళ కట్టుకుని హృదయ నమస్కారం తీసుకోండి. నలుగురు మాత్రం ధ్యాయామి, ధనం సమర్పయామి. మానవుడికి అర్థమయ్యే విధంగా ఈ యొక్క వ్రతం ఏదైతుందో ఆ ధ్యాయామి, ధనం సమర్పయామి. శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మా, మనసారా స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మా. శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మా, మనసారా స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మా. నోచిన వారికి నోచిన వరము, చూసిన వారికి చూసిన ఫలము. శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మా, మనసారా స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మా. మనసారా స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మా. మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనోజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. సమాసీత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. ఆనంద కర్పూర మంగళ నీరాజనం దర్శయామి, నమస్కరోమి. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద రాజాయ ప్రతిష్ఠితాభినే మామజం వై శ్రవణాజనం మహే సమే కామాం కామకామాయ మజ్ఞో కామేశ్వరో వై శ్రవణాజాదు కుబేరాయ వై శ్రవణాయ మహారాజాయ నమః. ఓం తత్ బ్రహ్మ, ఓం తత్ వాయుః, ఓం తదాత్మా, ఓం తత్ సత్యం, ఓం తత్ సర్వం, ఓం తత్ పురో నమః. విష్ణుస్వం విష్ణుస్వం బ్రహ్మస్వం ప్రజాపతిః వందదామ ఆపోచ్యోతేన సోమతం బ్రహ్మభూర్భవస్వరో అతీతం విష్ణవే చరుర్నిర్భవతి యజ్ఞో వై విష్ణుః మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్న్యై చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్. రమాసైత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి దేవతాయే నమో నమః. తవ పాదారవిందజో అనేక వేదోక్త సువర్ణ దివ్య మంత్ర పుష్పాంజలిం సమర్పయామి. ప్రదక్షిణం అలాగే ప్రదక్షిణ యానిగా అందరు ప్రదక్షిణ చేసుకున్నాం. యానికాని చ పాపాని జన్మాంతర కృతాని చ తాని తాని ప్రదర్శంతి ప్రదక్షిణం పదే పదే. పాపోహం పాపకర్మాహం పాపాత్సలా పలకన అందరూ నమస్కారం చేసుకుని అన్యథా శరణం నాస్తి మమ తస్మాతు కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష సత్యనారాయణ రక్ష రక్ష సత్యనారాయణ ప్రభో మమ అపరాధపూర్వక అనంతకోటి నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. అందరూ కూడా శిరస్సు నుంచి స్వామివారికి నమస్కారం చేసుకొని ఇంకా మీరు అక్షర పుష్పాల కనుక ప్రవేశించండి. సత్యదేవు వ్రతము శుభము సర్వ పాపహరము దివ్యము. సత్యదేవు వ్రతము శుభము సర్వ పాపహరము దివ్యము. సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. పేదాధనిక విభేదము లేక, జాతి మత విచారణ లేక. పేదాధనిక విభేదము లేక, జాతి మత విచారణ లేక. సర్వులు ఒకటై నిర్వహించుటకు సత్యదేవు వ్రతమొక్కటి సాక్షి. సర్వులు ఒకటై నిర్వహించుటకు సత్యదేవు వ్రతమొక్కటి సాక్షి. సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. కొత్త
పీటగొని తెచ్చి పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించి కొత్త బట్ట పీఠముపై నుంచి తండులముల నిండుగా సవరించి వక్కలాకులను చక్కగా పరచి దిక్కు నీవెయని మ్రొక్కవలెను తొలిదొల్త గణపతిని పూజించి తలను భక్తి పూజాక్షతలుంచి పంచపాలకుల నవగ్రహముల అష్టదిక్పతుల నర్చించవలి క్రియాహీనం భక్తిహీనం సత్యనారాయణ పూజితం మయాదేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే అనయా శ్రీ రమాసహిత వీరవేంకట సత్యనారాయణ స్వామి దేవత సంపూర్ణ అనుగ్రహపూర్వక మమ సంపూర్ణ భక్తిలోపేణ మంత్రలోపేణ క్రియాలోపేణ యథారాణి క్షమస్వ రమాసహిత రమాసహిత వీరవేంకట సత్యనారాయణ స్వామి దేవత వ్రత విధానేన సర్వ దేవాత్మకః సర్వం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామి దేవత అర్పణమస్తు. పంచామృతం పంచామృతముల ఫలోదకముల మంచి గంధమున మించు జలముల స్నానముగా అభిషేకించవలే బట్టలు కొత్తవి కట్టబెట్టి జందెమ్మును భుజమ్మున వేల్చి గంధమలది కస్తూరిపై చల్లి ఆభరణములనలంకరించి వేల్పులకు వేల్పు శ్రీ సత్యదేవు వేయి నామాల కీర్తిల్చి వివిధ పుష్పముల పూజించి వినయముగా సేవించుకొనవ ప్రతిరోజు పండుగ రోజే సరదాలు తోడుంటే ప్రతి ఋతువు పువ్వుల ఋతువే చిరునవ్వు పూస్తుంటే మదిలోన ఆనందాల మెరుపులు మొదలైతే ప్రతి చినుకు తేనేలే బ్రతుకంత తీపేలే ప్రతి మలుపు మమతేలే కథలెన్నో మాతో కదిలేనే ప్రతిరోజు పండుగ రోజే సకల రమాసహిత వీరవేంకట సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. యథాస్థానం ప్రవేశయామి క్షేమార్థం శోభనార్థం పునః. ఇంటి పేరు ఉల్లాసమే సొంత ఊరు సంతోషమే కంటి నిండుగా కలలుండగా చేరదంట కన్నీరే అల్లరంత మా సంపదే చెల్లదంట ఏ ఆపదే తుళ్ళి తుళ్ళి పొంగేనంట ఆట పాట అల్లి బిల్లి ఆకాశంలో అమ్మ నాన్న అక్క చెల్లి మల్లె పూల మబ్బులైతే ప్రతి చినుకు తేనేలే బ్రతుకంత తీపేలే ప్రతి మలుపు మమతేలే